बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसीं देखिया मेरा प्रोग्राम चार शफेरे शमाइला न्याज़ दे नाल। चार शफेरे तो अजकल जाना ही नहीं हो रहा क्योंकि इधरले पासे ही बहुत कुछ हो रहा है, उधरों खत्म होगा तो अगे जावांगे ना। लेकिन इत्थे मैं आगाज़ दे विच एक चीज़ कह देवां कि रस्सी सारी दी सारी सड़ गई लेकिन ये वट नहीं निकले है। तुहानूं पता है कि कुछ दिन पहले भारतीय वज़ीर दफा ये जिहड़ा राजनाथ सिंह है इहदा एक बयान सामने आया। मैनूं अफसोस हुंदा है कि किद्दां दे लोग है यार, किहड़े गोले तो आंदे इदां दे लोग। हैरत भी हुंदी है मैनूं बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान दे विचों इन्नी मार खाण तो बाद आकड़ आ ना जिहड़ी वो जान दा ना ही नहीं रहिंदी। हजे तक जिहड़ी ढिठाई है वो बरकरार है। 9 मई दे विच वावा छित्तर पौला होया, सारी दुनिया हसी, अकल टिकाणे फिर नहीं आई। ना तुहाडी फौज प्रोफैशनल है, ना तुहाडे कोले कोई काम दे जहाज़ हैगे है, ना तुहाडे कोले जिहड़ा तुसीं अपना वो कोई तेजा लई फिरदे हैं, तेजस त्यारा, ਉਹਦਾ हाल पूरी दुनिया ने देखिया। पहले वो बेचारा लीक कर गया, अगले दिन वो बेचारा बिल्कुल ही तबाह हो गया। जाते जाते पायलट भी लै गया भी आया तू भी मेरे नाल है। राफेल ने तुहानूं पूरी दुनिया दे विच बदनाम कर दिता। भारतीय वज़ीर दफा राजनाथ कहंदे ने कि असीं सिंध ले लेंगे। तुसीं मैनूं दसो कि मैं हुण की करा। फिर तुसीं मैनूं अक्सर कहंदे हैं कि शुमाइला तुसीं बड़े सख्त जुमले बोल जाते हैं, तुसीं इदां कर जाते हैं, तुसीं इदां बोलते हैं। मैनूं तुसीं दसो कि की करिए भी। हुण पहले कहंदे सी कि जी असीं कश्मीर लेना है, फिर कहंदे कि जी असीं बलोचिस्तान विच इस तरह करना है, फिर कहंदे कि जी असीं खैबर पख्तूनख्वा विच इदां करना है। हुण कही जांदे आ कि जी सिंध जिहड़ा ना ये असीं लैना है। वो कहते हैं जी सिंध अज जोग्राफियाई तौर पर भारत का हिस्सा नहीं लेकिन तहजीबी तौर पर हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। जिथों तक जमीन की गल है सरहदां बदलदियां रहंदियां ने, कौन जाने कल सिंध दोबारा भारत का हिस्सा बन जाए। जिवें ये बड़ा आसान है ना। राजनाथ साहब इधर ये क्लिप कट के ना जरा मेरा अपने कोले रख लियो। वैसे तुसीं साहब जी पहले अपना दिमाग सैट कर लो। तुसीं रात को पता नहीं किहड़ी फकी है चूरन खा के सौने हैं, सवेरे उठ के तुसीं इदां दा पैगाम जिहड़ा ना वो। बहरहाल पाकिस्तान का बड़ा सख्त किस्म का रद्देअमल आया है तो दफ्तर खारजा ने भारतीय वज़ीर दफा राजनाथ सिंह के बयान नूं खिते वास्ते अमनो इस्तेहकाम वास्ते खतरा समझिया और इनू खतरा करार देते हुए आख्या है कि नई दिल्ली नूं इदां दे इश्तियाल अंगेज बयानात तो परहेज करना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने आख्या कि असीं राजनाथ सिंह ते दीगर भारतीय हुकाम दे उत्ते जोर देने आ कि वो इदां दे बयानात तो ना बाज रवे जिहड़ी खिते दे विच मजीद जिहड़ा ना कशीदगी फैला सकते हैं। जो इधरों फिर असीं कोई एक्शन लिया ना तो फिर तुसीं कहना विस्फोटक जिहड़ा ना ये विस्फोटक है। जिहड़े इंडियन न्यूज़ चैनल्स ने ना ये विस्फोटक कहंदे आ उहनूं बंब बरूद गोले नूं। ठीक है, फिर बेहतर होएगा कि भारत पहले अपने मुल्क के अंदर जिहड़ा ना उस निज़ाम नूं मजबूत करे। जिहड़े अकलियती तुहाडे तबके ने वो महफूज नहीं हैगे, उधरले पासे भी ध्यान कर लो। उन्हां दे खिलाफ जिहड़ा तशद्दुद हुंदा है उहदा भी एहतसाब कर लो। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने वाज़े आख्या कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मसले के उत्ते मुनसिफाना हल वास्ते अकवामे मुत्तहिदा दी करारदातां ते कश्मीरी अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक इकदामात का मुतालबा करता है। अच्छा, भारतीय वज़ीर दफा दी इन्हां बड़कां दे उत्ते जिहड़ा ना वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आख्या कि भारतीय वज़ीर दफा तारीख तो ना नावाकिफ ने। सिंध के उत्ते जिहड़ा ना वो भारतीय वज़ीर दफा का यह बयान जिहड़ा ना इस सफारती तौर पर इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। वज़ीर आला सिंध का यह कहना है कि भारतीय वज़ीर दफा जिहड़ा ना वो अपनी दाखिली तकसीम के उत्ते तवज्जो देवे, साडे मुतालिक जिहड़ा ना वो जिहड़े ख्वाब ने ना ये देखने बंद कर देण। वैसे इंडिया पता नहीं किहड़ा ऐसा साख देण नूं फिरदा पाकिस्तान दे, मतलब हर गल दे विच पाकिस्तान, हर गल दे विच पाकिस्तान। क्यामे पाकिस्तान तो पहले भी 1936 दे विच मुंबई प्रेजिडेंसी नूं अलहदगी इख्तियार कीती सी और सिंध दी अवाम ने अपनी खुद मुख्तारी वकार ते अपनी सियासी शनाख्त नूं तरजीह दित्ती सी। सिंध पाकिस्तान का अटूट अंग है। अंग समझने ना जिस्म का हिस्सा है और नाकाबिले तकसीम हिस्सा है। सिंध कल भी पाकिस्तान का हिस्सा सी, आज भी पाकिस्तान का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हुए दसिए कि वज़ीर मुमलकत मजहबी अमूर बैनुल मज़ाहिब हमांगी केल दास कोस्तानी ने भारतीय वज़ीर दफा राजनाथ सिंह नूं शीशा भी विखा दिता और आख्या है कि पाकिस्तान दे विच हिंदू बड़े खुश ने। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जिसका सियासी सफ़र आरएसएस से शुरू हुआ है और बीजेपी तक जारी है और ये नज़रिया है इंतहा पसंदी का और ये नज़रिया है नफ़रत अंगेज़ी का, ये नज़रिया है मज़ाहिब की दुश्मनी का और ये नज़रिया है इश्तियाल अंगेज़ी का और ये नज़रिया है इंसानियत दुश्मनी का।
जिसके ये पैरोकार हैं, और हालिया उसकी गुफ्तगू पाकिस्तान के हवाले से, खुसूसन सिंध के हवाले से जो उन्होंने फरमाया है, मैं इनको मशवरा देता हूँ, आप महाभारत पढ़ लें, आप इतिहास का मुताला कर लें, आपको हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। ये आपका इश्तियाल अंगेज़ बयान, एक गैर संजीदा बयान, गैर जिम्मेवाराना बयान, इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਲੀਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ? ਭਾਰਤੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦਫਾ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ੀ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਆਲ ਅੰਗੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦਫਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਭਾਰਤ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਭਾਰਤ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਦੀ ਖੋਲ ਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦਫਾ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਜੋ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਕਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਜ਼ੇ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਆਪਣਾ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੈਦਗੀ ਦੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਿੰਧ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਖੈਰ ਮਨਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰੂਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੈਸੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੰਦ ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਸਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਅਰੂਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮਸ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਹਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸੀਰ ਤਾਦਾਦ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਗੁਰਪੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਟਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 53,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕੇ ਰਾਇਦਹੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੇ ਬੰਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਸਬਾਨਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਲਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰਪੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਸ਼ੀ ਕਤਲ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਅੱਛਾ, ਰਾਜਨਾਥ ਹੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ, ਇਹ ਰਾਜਨਾਥ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਲਓ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਵੈਸੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦਾੜੀਆਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ? ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਇਹ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਪੈ ਗਈ 1947 ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬੂਟਾ 1940 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਇਸ ਬੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਪੌਦਾ ਪਰਵਾਨ ਚੜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਪੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਫੁਟੇजेस ਔਰ ਕਲਿੱਪਸ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ ਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਵਿਖਾਓ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਕੂਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਸੂਮਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਨਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
जनाब ये सूरत हाल तो सामने रख दी और मेरे नाल मौजूद ने जिहड़ा इस टाइम खालिस्तान की तहरीक के उत्ते वट के जिहड़ा ना काम करते पे ने और वट चढ़ के करते पे ने गुरपंथ वन सिंह पनू साहब। मैनू अक्सर इन्हों का नाम लैन लगे मेरा मूँह च फंबल हो जाता होंगे, लेकिन बड़ी मुश्किल नाल मैं याद किया। मैं तुहानू मुखातिब सिर्फ पनू साहब कह के करांगी। पनू साहब पहली गल तो यह है कि बहुत बहुत तुहानू मुबारक होवे इस रेफरेंडम की कि बड़ा कामयाब रेफरेंडम होया है। लेकिन इत्थे पहला सवाल मैं तिखा करांगी कि ये रेफरेंडम जिहड़ा है वो हुकूमती सतह के उत्ते इन्ना तस्लीमशुदा नहीं है, तो फिर तुहानू की लगता है कि ये रेफरेंडम कोई कानूनी हैसियत या स्टेटस रखता है? और तुसी खुद भी कहने ये चीज़ कि ये रेफरेंडम जिहड़ा है ये सिखां दी आवाज़ है। देखो ये सवाल जिहड़ा तुसी मैनू पुछया ये सवाल तुसी हिंदुस्तान दी अच्छा अतवादी हुकूमत नरेंद्र मोदी नू पुछो कि जे यह रेफरेंडम दी कोई अहमियत नहीं है तो फिर उन्होंने अपने राह दे एजेंट बाहर भेज के हरदीप सिंह निज्जर नू शहीद क्यों किया? फिर वो अपने राह दे एजेंट्स ते काउंसलर्स दे विचों दी डेथ स्क्वाड्स भेज के मैनू मारन दी कोशिश क्यों करते पे है? या साडे यूके दे कोआर्डिनेटर भाई परमजीत सिंह पम्मा नू मारन दी कोशिश क्यों करते पे है? जिहड़ा अनऑफिशियल रेफरेंडम हुंदा है जदों कोई भी हुकूमत जिद्दां हिंदुस्तान दी है जिन्हें पंजाब दे उत्ते कब्जा कीता होया ते उन्होंने उत्थे सिखां दी नस्लकुशी कीती है जिहड़ी जून 1984 च शुरू हुई सी। और जदों एक हथियारबंद संघर्ष सिख पंथ ने पंजाब दे विच लड़िया ते जिहड़ा उन्हां दा बनदा योगदान सी उस वक्त उन्होंने खालिस्तान दी नीहां अपने खून दे नाल पक्कियां कर दित्तियां। जिहड़ा ये समा है खालिस्तान रेफरेंडम दा ते अनऑफिशियल दा, ये दुनिया दे विच एक कंपेन है, एक मुहिम है जिहड़ी कि हिंदुस्तान ने जो सिखां दी नस्लकुशी कीती है, जो वो अपने आप को एक डेमोक्रेटिक ते पीसफुल नेशन दसन की कोशिश करते हैं, उन्होंने एक्सपोज करना है ते अपना जिहड़ा राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन का केस है वो सारी दुनिया के सामने रखना है ते उस दे विच असीं बिल्कुल कामयाब हो रहे हैं। नहीं एदा मतलब ये है कि मतलब कोई ना कोई जिहड़ा नतीजा है इस रेफरेंडम का लाजमी निकलेगा। वैसे मैंने ये सवाल करना नहीं चाहिए क्योंकि नतीजे मैनू वैसे भी नजर आ रहे हैं। इस रेफरेंडम का नतीजा ये निकलेगा कि ये आर पार दी जंग है, ये वो जंग नहीं गी पंजाब नू भारत के कब्जे चों आज़ाद करवाउण वाली जिहड़ी कि जां हिंदुस्तान इस नू रोक लेगा ते या फिर प्रेजिडेंट ट्रंप के कहण दे उत्ते जिद्दां पाकिस्तान ते हिंदुस्तान की जंग खत्म हुई सी उदां खत्म हो जाएगी। ये जंग मुक्केगी साडी जिंदगी दे नाल, जां असीं रहांगे ते जंग जितांगे ते जां फिर हिंदुस्तान दी जिहड़े टैंक है वो साडे उपरों दी निकलणगे तां ही ये जंग मुक्केगी और ये जंग सिर्फ आज़ादी दे नाल मुक्केगी। अच्छा पनू साहब मैनू ये चीज़ इस चीज़ मैं तुहाडे कोल पुछनी है चीज़ एक ये कि आ जिहड़ा राजनाथ है ये राजनाथ इस तरह के बयान दिंदा फिरदा है कि जी सिंध जिहड़ा ना तुहाडे कोल असीं लै लेना है, सिंध जिहड़ा है वो भारत का हिस्सा है और भारत दे विच जो जो कुछ हो रहा है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ भारत की कोई नज़र नहीं हैगी, लेकिन सारी नज़र सारा फोकस पाकिस्तान वाले पासे क्यों रखिया होया? देखो ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੌਜ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਮੋਡ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ DNA ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੋਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਡਿਆ 55,000 ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬਿਆ ਵਾ ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਇਹ ਏਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਪੀਸ ਹੋ ਗਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਕਦੀ
ਹੇਠਾਂ ਝੁਕੇ ਆ ਨਾ ਝੁਕਾਂਗੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰਾਜਨਾਥ ਨੂੰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੰਧ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੰਧ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ 1 ਇੰਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ 'ਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਰਨ ਫਾਈਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਦ ਕਰ ਲੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਸਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਗਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਿੰਧ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਚੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਪਨੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜੇ ਤੇ 90% ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤਕਰੀਬਨ 40% ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆ, ਉਹ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਟਵਾ 'ਚ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਭਰੀ ਬਰਫ਼, ਮੀਂਹ ਤੇ ਬਲੋ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਈਵਨ 6 ਵੀਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੋਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਹੈ 6, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਪਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਦਿਲ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁਖਤਸਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ 2025 ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਲਾਲਤ ਵਾਲਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਲਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਚ ਜੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੀ ਮੋੜ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚ ਜਾਵੇ।
बहरहाल अगे चलते हैं, लेकिन इत्थे मैं लैनी एक ब्रेक तो बाद गलबात जारी है। नाज़रीन और प्रोग्राम के इस हिस्से दे एक ऐसी गलबात करांगे जिहड़ी कि हर आम इंसान के दिल दे विच जिहड़ा ना वरदी जाएगी और सलाहियत करती जाएगी और कन्नां दीयां खिड़कियां खोलती जाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम का एक ही मोटिव है। पाकिस्तान दे विच जिन्ने भी मसाइल होण ना, वो बेचारा उन्हां मसाइलों तो लड़दा तां करके नहीं हैगा क्योंकि उन्हें अपना रोटी कपड़ा पूरा करना है, उन्हें बिजली गैस के बिल देने हैं, उन्हें घर का चूल्हा तता करना है, ठीक है, उन्हें गंडा टमाटर घ्यो चीनी पत्ती आटा ये सारा कुछ इकट्ठा करना है। इंसान की जिंदगी जिहड़ी है ना, वो मैं अक्सर मिसाल देनी हुंदी है कि जिंदगी तेरे ताकुब में इतना चलते हैं कि मर जाते हैं। एक ना एक दिन बंदा मर जाता है, मसले मसाइल नहीं खत्म होंगे। तुहानूं पता है आप अक्सर मैं बड़ी अवामी गुफ्तगू करन लगी हाँ, अक्सर लोग कहते हैं कि यार अजकल हथ ना बड़ा टैट है, थोड़ा हथ सीधा हो लैंदे। उस बंदे की उम्र करते करांदे बंदा जिहड़ा ना अल्लाह नूं प्यारा हो जाता, उहदा हथ विंगा ही रहिंदा है, वो कदी सीधा नहीं होया। या तो कह दो कि जी असीं झूठे हैं। पाकिस्तान दे विच महंगाई की जिहड़ी शरह है वो हमेशा हर साल वधदी जाती है, लेकिन हुकूमती जिहड़ी सतह हुंदी है वो यही कहती है कि जी सब कुछ ओके है, ओके दी रिपोर्ट है। वैसे मतलब इस हुकूमत नूं भी बंदा की आखे की ना कहिए। साढ़े तो इत्थे शहबाज शरीफ साहब नूं कोई होर गल करनी आंदी नहीं आंदी, लेकिन ये जरूर दसदे कि जी बाहर दे मुल्कां दे विच एहतजाज करदे है, चलो जी मैं थोड़ा सा आगे गया फिर हुआ चलो जी फिर बंद हो गया। इत्थे अवाम महंगाई दे पिछे चीकां कुकां मारदी पई है, वो नहीं सुनाई देंदियां किसे नूं कि जी पंजाब दे विच बड़ा चंगा काम हो रहा, पेट्रोल नहीं पूरा हो रहा लोगों का, सब्जी नहीं लई जा रही लोगों के कोलों। चलो फ्रूट की तो गल ही छड़ दो ना, फ्रूट आप चीकां मार मार के बंदे नूं कहंदा है साडे उत्ते भी अख रखनी, साडे उत्ते भी अख रखनी है। उहदे उत्ते अख किवें रखीए? उन्होंने तो बंदा किना लैंदा ने कोई 4-5 लीड़े पवा देवे फ्रूट नूं भी साडे कोलों पर्दा ही कर ला, वही चंगा है। साडी जेब इजाजत नहीं देंदी भी असीं कोई चीज़ खा लीए, ठीक है ना। ईवन के बाकी गल्लां छड्डो, मैं अपनी गल कर लैंदी। अनार का रेट पूछे जी 1200 रुपया किलो होया पिया, एक दाना कदी कदी किलो का बन जाता है, कौन लवेगा? एक आम इंसान फ्रूट जिहड़ा ना खाण तो कासर होया पिया। गोश्त का रेट तो छड्ड ही दिओ, बकरा खाना तो छड्ड ही दिओ, बकरा शादी विआह ही नसीब होंदा है लोगों को, ठीक है ना। इस तो अलावा जी मुर्गी है वो बेचारा एक गरीब है, वो पहुँच में हैगी सी, वो भी हौली हौली उनकी पहुँच चों निकलती जा रही है। हर चीज़ एक आम आदमी की पहुँच तो दूर हो गई है। इत्थे बड़ा कुछ डिवेलपमेंट हो रहा है पंजाब दे विच, रोड जिहड़े बाजार ने वो खुले किए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन की पाकिस्तानी आवाम दी जिहड़ियां बुनियादी ज़रूरतां ने, बुनियादी ज़रूरतां यानी ब्रैड एंड बटर जिहड़ा हैगा कि पाकिस्तान जिहड़ा ना वो हासिल कर पा रहा है? एक आम इंसान महंगाई की जिहड़ी रेशो है उन्होंने कंट्रोल कर पा रहा है पाकिस्तान, यानी हुकूमत पाकिस्तान कर पा रही है? ये उत्ते रोशनी पाई जा रही है। एक ना साडा इत्थे चौपाल चैनल के उत्ते जना लोक राज, उन्होंने अपने चैनल अपने प्रोग्राम का जो नाम है ना लोक राज रखे है। हूँ मैं उन्होंने पुछना है वैसे कि जो लोक राज है वाकई कोई राज रूज चल रहा कि नहीं। ज़िशान चौधरी मेरे नाल हैगे ने स्टूडियो के विच ही ने और अपना ही प्रोग्राम करते हैं, इसी के उत्ते गलबात करांगे। ज़िशान वैसे सारी चीज़ और सारी गुफ्तगू तुसीं सुनी लई है, वैसे की ख्याल है महंगाई का? शुमाइला सब तो पहले तो बड़ा शुक्रिया कि तुसी मैनू बुलाया अज इस टॉपिक ते। और मैं कहना चाहांगा कि मेरे ख्याल च ये इस टाइम पाकिस्तान का सब तो बड़ा मसला होना चाहिए और है भी कि लोग अक्सर गल करते हैं जी फलाने मुल्क नाल साडी जंग हो रही है, भारत नाल हो रही है या अफगानिस्तान नाल हो रही है। मैं समझना एडा इशू नहीं, क्योंकि अल्लाह का बड़ा करम है कि साडी फौज इस काबल हैगी है कि वो साडा दिफा कर सकती है, तो लिहाजा साडे वास्ते वो कोई एडा मसला नहीं। साडे वास्ते या साडी आवाम वास्ते जिहड़ा सब तो बड़ा मसला है वो महंगाई दा। और असी चूंकि पिछले दिनों च आवाम विच जाके उन्हां दे इंटरव्यू कर रहे हैं, बाज़ारां च देख रहे हैं कि लोगों के की हालात ने, और असी देखिया ये वे कि मीडिया ते उस तो इलावा रिपोर्टां च बड़ियां खबरां चल रही ने जी मुल्क की मैशत बड़ी बेहतर हो गई है। अज भी वज़ीर खजाना साहब नूं मैं सुन रहा सा कि वो कह रहे सन कि मुल्क की मैशत मुस्तहकम हो गई है, बेहतर हो गई है और सही पटरी ते चल रही है। लेकिन मेरा एक छोटा जिहा सवाल है, क्योंकि मैं आवाम नाल गल कीती है, आवामी सवाल ये वे कि निचले तबके तक सवाल करन लग पे, मैं तो तुहाडे कोल पुछी जानी वीडियो पटड़ी है वो हुकूमत ने पटड़ी चेक की, भावें पटड़ी आप टुटी पई होवे,
ਉਹ ਪਟਰੀ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕਿਚਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਬ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਵਾਮ ਫਰੂਟ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਫਰੂਟ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਦਰਕ, ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਨੀਆ ਉਹ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂਡੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ। ਅਗਰ ਘਰ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਰੂਟ ਕੀ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਬਚਾਓ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਨੀ ਇਨਕਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਫਿਰ ਵਧੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ 7.1% ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਵਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨਵੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਫਾਰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਤਬਾਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਈਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਸਤਹਿਕਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 80 ਲੱਖ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਲ ਸਨ ਸਸਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹੀਓ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਡਾਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਜਰਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਰਮ ਕੋਟੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਟਾਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤੇ ਸਟਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਜਿਹਾ ਮਾਰਜਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਸਸਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਔਰ ਬਿੱਲ ਸੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਦਿਸ਼ਾਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਲਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਐਲਡੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਖਸੂਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੇੜੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫਰੂਟ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਰੇੜੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗਾ? ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਰੂਟ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਬੜਾ ਆਮ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਆ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਾਹਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਫੋਰਸ ਤੇ ਫਲਾਨੀ ਫੋਰਸ ਤੇ ਟਿਮਕਾਣੀ ਫੋਰਸ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਨ ਵੈਸੇ ਕਿੱਸਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਸੀ ਵੈਸੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੇੜੀ ਨੂੰ ਆਸਤਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਰੇਟ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦੇ ਕਰ ਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗੂਰ। ਇੰਨੇ ਚਿੰਨਾ ਕੋ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਔਰ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰੇੜੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੇਬਸੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਤਰਸ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੀੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਯਾਰ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਰੇੜੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਬਲਕਿ ਵਾਕਿੰਗ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਰੇੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਾਸਕਟ ਆਪਣੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਖਿਡੌਣੇ ਸਨ, 40, 50, 60 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਰੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਸਕਟ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 6 ਤੋਂ 7,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਬਿੱਲ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਏਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਈਟ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਪੱਖਾ ਚਲਾਈਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੜ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ 20,000 ਰੁਪਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ 20,000 ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜੋ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 2 ਪੱਖੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ, 2 ਬਲਬ ਨੇ।
ਔਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਮਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਮਾਰਜਨ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ 20,000 ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਮਤਲਬ ਕਰਜ਼ਾ, ਔਰ ਉਹ 20,000 ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 20,000 ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਉਹਨੇ 20,000 ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੂਦ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, 20,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੂੰ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਬਿੱਲ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਤਾਸੁਰਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਓਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਇੰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਵਾਮ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਖੁਦ ਸਾਖਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੜੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਜਾਰਤੀ ਬੰਦਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਲਿਆਸ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਨੇ। ਅਲਿਆਸ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ ਅਲਿਆਸ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਿਉਂਕਿ ਤਜਾਰਤੀ ਬੰਦਸ਼ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋ ਟੋਕ ਮੌਕਫ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਤਜਾਰਤ ਇਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਤੇ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਰਹਿਣਾ ਬੰਦ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਤਜਾਰਤ ਰਹੇਗੀ ਬੰਦ ਹੀ। ਇਹਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ? देखिए माशी लिहाज में अफगानिस्तान की जो इकोनॉमी हैगी है, जो मैशत है, वो तुम देखिए अगर समुद्र उन्होंने लगता नहीं है, उन्होंने जो भी चीज़ें लेनी है तो सारा रास्ता जमीनी रास्ते के जरिए लाना है सारा। तो बार्डर तुर्खम के बार्डर तो दूसरे बार्डर तो आने सारी चीज़ें वो देख लो। इस टाइम खुद नहीं जो तेल जो मलेशिया तो मंगवाया सी उत्थे सारा पिया है माल, जो रास्ता बंद होने की वजह से उत्थे खलोता है। उतों के मलेशिया के जो एक्सपोर्टर है वो चीखा मारते पे ने कि जी साडा माल उतों कढ़िया जाए, साडे पैसे उत्थे डंप होके रह गए ने। तो हुण ऐसी चीज़ां हैगियां जो पाकिस्तान जो इतों चीनी भी चली जाती सी, स्मगल हो जाती सी, आटा भी चले जाता सी, दूसरी भी चीज़ां चली जाती, उतों सब्जियां वगैरह आ जाती है सर। चलो पाकिस्तान अपना कर लेता, लेकिन उन्होंने इस वक्त मुश्किलात का सामना करना पैंदा पिया कि वो चीज़ां कितों लेंदे। अगर वो किसी दूसरे एक तो वैसे अलियास साहब, एक तो वैसे उन्होंने बड़ा बुरा हाल है, उतों ये वाला काम करके की अफगानिस्तान तजारती बंदिश अफोर्ड कर सकेगा? मतलब इना मतलब उन्होंने तिलां च कहंदे ना तेल नहीं हैगा, इन्हां च तां वैसे भी नहीं हैगा। इस टाइम में कितने अफोर्ड करता पे तो सारा नुकसान ही होता पे, बल्कि साडा एक फायदा सी जो साडा स्मगल होके आटा चीनी वगैरह चली जाती सी, चीज़ां चली जाती सी, वो साडा इत्थे बच गया। जो स्मगलिंग की वजह से रेवन्यू का नुकसान होता सी वो सारा स्टॉप होया है बिल्कुल काम ते। इस वक्त उन्होंने मुश्किलात हैगियां तो लोग चीखा मारते पे ने कि सानू मौका दिता जाए, तजारत खोली जाए, लेकिन बंद की तजारत की वजह से उतों के जो इंपोर्टर सन, जो उत्थे ते तजारत करते सन लोग, जो रोज पैसे इत्थे लैन आंदे सन ते करन आंदे सन, तो उन्होंने सारी चीज़ां जो है ना काम रुके हुए ने। जैसे कोई ट्रक रुके ने और अफगान ट्रांजिट ट्रेड का जो माल भी जाता सी, जो उत्थों ही जाता सी सारा, वो भी रुकिया है सारा। तो जो मुश्किलात का सामना करना पैंदा है वो इस टाइम अफगानिस्तान भी पता है कि वो कितनी ज्यादा जो है रोजाना। और वैसे जिस तरह दे बयानात जिहड़ा ना वो जिस तरह दे बयानात अफगानिस्तान दिंदा फिरदा है कि असी डर झुक के हमला नहीं करते, असी जी खुलम खुला करते हैं, असी फलाने असी धमकाने, इन्हां दा तां हिसाब किताब लग रहा फिर अगों तजारती जिहड़ी बंदिश है ये कोई लंबी रहनी है। वैसे देखो तजारती बंदिश जो हैगी है, देखो दुनिया की जो जंग है ना, माशी जंग जो हैगी है वो भी बड़ी खतरनाक होती है। जो लीडर उत्थे बैठे देंदे पे ने बयानबाजी जो करते पे ने, उन्होंने मसला नहीं पैदा पे, ये उत्थों की जो आवाम है उन्हें महंगी दामों जो चीज़ां खरीदियां पै रही तो जो पता चलेगा। और गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से आइंदा तो कोई तजारत भी नहीं करेगा उत्थे, क्योंकि जो तजारत करेगा पाकिस्तान वालों जो तजारत करेगा उन्हें पता कि पैसे उत्थे मर जाएंगे। ये सूरत हाल तो बचन वास्ते जो है तो चीज़ां है इस टाइम तो जो है ना मलेशिया के जो पाम ऑयल वगैरह जो एक्सपोर्ट करते सन उत्थे, वो इस वक्त कहते पे ने पाकिस्तान
ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੂੰਕਿ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੇ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਖੇਪ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਚੀਨੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਪੜਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਯਾਰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਹੈ। ਅਸਲੇ ਦੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਜੋ ਯਾਨੀ ਰੁਬੇ ਰੁਬਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਤਜਾਰਤੀ ਬੰਦਸ਼ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਲਕਿ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਜੋ ਤਜਾਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਜਾਰਤ ਰੁਕੀ ਪਈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਉੱਥੇ ਘੱਲਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵਾਰ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਡਾਲਰ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਫਜ਼ਾਈ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ। ਉੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋ ਆਏਗਾ ਤਜਾਰਤ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਸੇ ਤਾਂ ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਫਗਾਨੀ ਵੀ ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਮੁਰਾਦਾ ਹੀ ਫਸੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਲਿਆਸ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਤਜਜ਼ੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ, ਉਦੋਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨੇ